है वो बिगन ना पावे। साध संगत जी, गुरु साहब ने कहा सी नहीं तू तो मरदाना है। ते मर्द आना दा अर्थ होंदा है जिहड़ा सूरमा होवे। ते भाई मरदाना किन्ना सूरमा सी। सच एवे भावें वो सज्जन दी कतलगाह होवे, उथे जाके गुरु नानक नाल रबाब बजा देनी। भावें वो कोटे राक्ष दे तप दे कड़ाए होवन, उथे जाके उन्हों मनुख बना देना। ते भावें नूरा शाह जादूगरनी दा द्वारा होवे, उथे जाके उन्हों सीधे मार्ग ते तोड़ देना। ते भावें कलयुग अगों आंदा होवे, जरिया भाई मरदाना बनदा रहा। भाई गुरदास नूं जदों ये गल ब्राह्मणां ने कही, भाई जी ने एक गल कही, कहंदे भाई पहली गल ते मरदाना गुरु दा संगी है, गुरु दा मित्र है, ते गुरु ने उन्होंने अपना भाई कहा। दूजी गल मरदाने दी तां दूर दी गल रही, कोई कुत्ता भी होवे ते गुरु दी बाणी तो ते बाणे तो वरसोया होवे, उन्हां दा भाव सी कि गुरु घर दा कोई कुकर होवे, गुरु घर रहिंदा होवे। सच एवे सिख ते ओदे भी जिहड़े आ चरण चुम चुम के गुरु दीयां सिफतां करन। भाई मरदाना तां मान दिन्ने आ क्योंकि उन्हों तां 2 फुट उच्चा भाने आ, वो गुरु नानक दी बाणी दा कीर्तन सानू सुणाउंदा रहा। ते केवल भाई मरदाना नहीं, भाई मरदाने तो बाद ओदे 2 पुत्र ने रजादा ते सजादा। सजादे नूं गुरु नानक जी ने कीर्तन दी जिहड़ी सी ओ दात दे के कहा तुसी उसे तरह कीर्तन करना है। ते इन्हां दा एक वखरा सी ओ चलदा रहा। खैर संगत जिहड़ी बेनती करनी, सतगुरु दा एक बचन है बाणी अंदर। महाराज कहंदे फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जियां इको छाओ। फक्कड़ दा भाव हुंदा बेअर्थ, भाव की वड्डी हो आपां किसे उच्ची कुल च जम पीए, साडा खानदान बड़ा वड्डा होवे, चंगी उच्ची जात ते असीं जमीए। महाराज कहंदे जे इहदा माण करदे आ ते एक गल याद रखिए, व्यर्थ माण है क्योंकि ये सदीवी नहीं। दूजी गल गुरु साहब कहंदे तानू रब ने कोई चंगा रुतबा दिता होवे, ओहदा मान करना ये भी गुरु साहब कहंदे फक्कड़ है, भाव व्यर्थ है। ते ओहदा कारण की है, सबना जियां इको छाओ, क्योंकि सारी दुनिया उस परमात्मा दे एक शां एक सच एवे नूर तो प्रगट हुई है। हुण ये गुरु नानक जी का सिद्धांत है कि एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। तां करके गुरु साहब जदों भाई मरदाने नूं नाल लैके भाई लालो दे घर जांदे आ ते संगत जी भाई लालू गुरु साहब लई प्रशादा तैयार करदा है। ते ये जान के कि गुरु साहब उच्ची जात दे ने। महाराज सच्चे पिता कहंदे की करदा, कहंदा सतगुरु चौंका सुच्चा करदा है। महाराज कहंदे गल सुन, जेदा हिरदे दा भांडा सुच्चा होवे ओदे लई सारा संसार ही चौंका, वो सब सुच्चे ने। ते फिर महाराज सच्चे पिता लई लंगर बन के तैयार होया। ते गुरु साहब ने कहा लंगर तां छकांगे जे एक पासे तुसी साडे नाल बह के प्रसादा छको। देखो ये दोने पक्ष चलने आ कि जात अभिमानियां दा खंडन भी गुरु साहब करदे आ, ते जिन्हां नूं सरदारियां 10वें जामे च बख्शियां उन्हां नूं मेरे बाबे ने पहले जामे च ही गाल नाल लाना शुरू करता सी। गुरु साहब जी ने इतिहास कहंदा है एक पासे मरदाना प्रसादा छके, एक पासे भाई लालो प्रसादा छके। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਦੂਸਰਾ ਜਾਮਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ गुरु साहब दे जिवें खडूर साहब की धरती ते हज़ारां कोढ़ी आके बैठिया होया करने। महाराज ने सारियां नूं एक नदर दे नाल रोग मुक्त करने ते सांझी वालता दा उपदेश देना। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी का वेला आया, उदन असीं बौली साहब की गल कीती। तुहानूं पता है होंद विच क्यों आई, पुराने समयां च ते अज भी किते किते पानी की बड़ी मार रहिंदी इंसान नूं। उस समय भी यही हाल सी, जदों सिखां ने पानी भरन जाया करना, एक गोइंदा खतरी होया जी, जिहदे कहण दे उत्ते गोइंदवाल नगर वसिया। महाराज सच्चे पिता ने नाम भी गोइंदवाल रखता। इत्थे सिखां ने पानी भरन जाया करना, नवां नवां शहर बनदा सी ते वड्डे जात वालियां ने पानी भरन नहीं दिया करना, जां मटके तोड़ दिया करने, जां विरोध करिया करना। पर गुरु साहब कहंदे सी लड़ना नहीं, आपां पानी दा प्रबंध इत्थे ही कर लेना। बौली बना देनी, हर एक जात वर्ग के लोगों को कहना इत्थे इशनान करो, इत्थों पानी वरतो। ये सच एवे निमाणियां नूं गल नाल लाउणा ते दूजा सी जात अभिमानियां दा खंडन करना। ये सतगुरु ने सिखाया।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬਚਨ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੌੜੀ ਵਿਰਾਗਣ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਉੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਉਹ ਗਵਾਰ ਬੰਦੇ। ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਜੱਟ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਰਬ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਲ ਲਵਾ ਲੇ, ਮੋਟਰ ਲਵਾਏ, ਬੰਬੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖੂਹ ਵਰਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਟੂਬਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਵੇ ਇਹ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ, ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਬਿਨ ਪੱਗਾ ਬਰਸਤ ਫਿਰਾਹੀ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਚ ਨੀਚ, ਤੇ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਵਰਨ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਕਤਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਧ ਵੱਡਿਓ ਸੋ ਕੈ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਆ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕੈ ਰੀਸ। ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਚਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਬਣਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ 80% ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਹੋਟਲ ਵੱਡਾ 5 ਸਟਾਰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਾਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਬੱਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਿਓ, ਕਦੇ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਿੱਛਾ ਚੂਲਾ ਪੀਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮ ਨਸਲ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ, ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਫੀਸਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੋਗਰਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਹਿ ਲੋ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ ਗਿਆ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟਾ ਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਟਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਏ, ਬਗੀਚੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਉਸ ਗੋਰੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿ ਗਈ 5 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਪੁਣਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੁੜੀਏ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮਾਝਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁੱਟਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਚ ਰੰਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਛਕੂਗੀ ਫਿਰ ਛਕ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਾਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਲਾਲਾ, ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ, ਰੱਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਦਲਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁੱਧੂ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕੇ, ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, 21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਰਹੂਗਾ ਕੱਚਾ, ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜੋੜਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਏ, ਨੀਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਖਨੌਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਏ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸੁਣੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵੇ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪੋ ਨਿਕਟ ਨਾ ਦਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਪਈ ਕੋ ਕਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਝੀਵਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਏਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਨੀਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾ ਕਦੇ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਲਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਣ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੈ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਚ ਬਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ਼ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਿਤ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਉਸ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਤਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਿਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੀਸ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 66 ਚ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ 42 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ। ਕੈਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਨ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਨ। ਸੱਚ ਵੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਉਹ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਣ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਗਾ ਲਾ ਕੇ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ
ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ ਤੰਬੂ 'ਚ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ